يا رب العالمين. اللهم اصل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار، فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واغبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجد، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. على أن الله يتقبل منا سائر القراءة لهذه السورة المباركة، وعلى أن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكنا بها قلبا وجسما وروحا. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد العطاس، وتلميذيه الإمامين أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن علوي، وولده الأحباب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب محمد بن أحمد المرشاطري، وإلى روح الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم بن عبد بن المرشاطري، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ، والحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، وإلى روح سيدنا الإمام خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف درس الجد، الحبيب سالم بن علي السقاف الحباب الشريف رضي بنت علي السقاف در الشيخ الحبيب حيدرة بن محسن بن علي الهلوان، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام المعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، على ما نواه سيد الحبيب عمر محمد بن سلم الحفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه قطب الزمان، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآبنا الصالحون بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا ابن عمران كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا فكل خدن وصاحب لا يوازرك على مسرتي فهو لك عدو. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya ibna Imran, wahai putranya Imran. Imran adalah ayah Nabi Musa, Musa bin Imran. Wahai putranya Imran, yakni Nabi Musa, kun yaqdhanan, jadilah engkau sebagai orang yang terjaga. Wartad linafsika ikhwanan, dan carilah untuk dirimu saudara-saudaramu. Fakullu khidnin wa sahibin, maka setiap kekasih dan sahabat, la yuwaziruka ala masarrati, yang tidak membantu kamu atas menyenangkan aku, kata Allah, fahuwa laka adu, maka ia adalah musuhmu, maka ia bagimu adalah musuhmu. Di dalam perintah Allah kepada Nabi Musa ini adalah agar beliau selalu sadar dan terjaga, jangan sampai lalai daripada Allah, dan disuruh untuk mencari sahabat yang benar, mencari sahabat yang membantu kita untuk bisa menyenangkan Allah, maksudnya yang membuat Allah ridha. Jika kita menemukan sahabat yang seperti ini, pegang ia kuat-kuat, karena ia bukan hanya sahabat kita di dunia, tetapi dia juga akan menjadi sahabat kita di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang berteman di hari itu, yakni di hari kiamat, kelak akan saling bermusuh-musuhan satu sama lain, akan saling salah menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan saling menyayangi dan saling menolong saudaranya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bertakwa, apabila mereka bersahabat di dunia, maka persahabatan mereka akan didasari dengan rasa takwa. Dia akan mengajak temannya untuk bisa menyenangkan Allah, membuat Allah ridha. Ketika ada majelis taklim, dibawahinya kawannya tadi. Hari ini hari Rabu, sore ba'dal asar ada pengajian, ikut yuk, bareng kita ngaji, biar kita paham tentang agama ini, biar kita mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan. Akhirnya temannya tadi pun ikut. Malam ini ada acara pembacaan Yasin di rumah Fulan bin Fulan, ikut yuk, biar kita dapat pahala, karena sekali membaca surah Yasin itu sama seperti mengkhatamkan 10 kali Al-Quran, kama warada fil hadits. Oh begitukah? Iya, ayo ikut. Akhirnya dia ikut. Pokoknya setiap sahabat ataupun kekasih yang membantumu untuk bisa mencari keridhaan Allah, itulah
sahabat dan kekasihmu yang sebenarnya. Dan setiap sahabat atau kekasih yang mengajak kamu untuk membuat Allah Ta'ala murka, maka itu adalah musuhmu, bukan kekasihmu, bukan sahabatmu, walaupun dia tinggal satu atap bersamamu di rumah. Tapi dia malah mengajakmu untuk melakukan yang dimurka oleh Allah. Itu bukan sahabatmu, itu bukan kekasihmu, tapi itu adalah musuhmu. Kalau pesan ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa supaya beliau mengamalkannya, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, malaka walidariz zalimin. Apa sih hubunganmu dan apa sih negeri orang-orang yang zalim ini, yakni dunia? Enggak ada hubungan sebenarnya kamu dengan negeri orang-orang yang zalim, yakni dunia. Falaisat laka bidarin, sebab sesungguhnya negeri dunia ini, negeri tempat orang-orang berbuat zalim ini, bukanlah ia itu negeri yang hakiki untukmu. Laisat laka bidarin, dia bukanlah untukmu sebagai negeri, sebagai tempat tinggal yang abadi. Tidak. Akhrij anha hammaka. Akhrij, maka keluarkanlah anha darinya, dari negeri orang-orang zalim ini, yakni dunia. Akhrij, keluarkan anha darinya, hammaka, tekadmu, kemauanmu yang berlebihan. Wa fariqha, dan berpisahlah engkau dengan negeri yang dipenuhi dengan orang-orang yang zalim ini. Dengan apa? Biqalbik, dengan hatimu. Kamu boleh hidup di dunia, tapi hatimu jangan hidup di dunia. Jasmanimu ada di dunia, tetapi hatimu ada di negeri akhirat. Jasmanimu berjalan pulang pergi ke situ kemari di atas bumi, tetapi hatimu ada di langit. Begitu semestinya. Fabi'satid daruhiyya, maka sesungguhnya seburuk-buruk negeri adalah dia, negeri dunia. Illa, kecuali li'amilin amila fihal khaira fa ni'matid daruhiyya, kecuali bagi orang yang beramal di dalamnya itu akan amal kebaikan, maka negeri ini adalah sebaik-baik negeri, yaitu dunia. Dunia bisa menjadi negeri yang buruk bagi orang yang tamak di dalamnya, tetapi dunia bisa menjadi negeri yang baik dan indah bagi orang yang melakukan amal kebajikan. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali zikir kepada Allah dan orang-orang yang terus-menerus melakukannya. Selain dari itu, mal'un semuanya. Artinya dunia ini dipenuhi dengan laknatnya Allah, kecuali orang-orang yang beramal soleh di dalamnya. Ini dikecualikan daripada laknat tersebut. Kalau kita saksikan tentang aksi dan tindak kriminal yang ada di dunia, memang betul itu semua perbuatan terkutuk. Kita bisa saksikan di media-media elektronik, kita bisa dengarkan di media-media informasi, di TV dan lain sebagainya. Seorang ayah, na'udzubillah, rela tega menodai kehormatan anaknya sendiri. Seorang ibu tega membunuh bayinya yang baru lahir. Seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri.
suami melakukan tindak kekerasan kepada pasangannya, istrinya, pembunuhan, narkoba, macam-macam. Itulah dunia, mal'un, terkutuk semua, kecuali amal-amal kebajikan seperti zikrullah, seperti majlis-majlis ilmu, seperti majlis-majlis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren. Hanya itu saja yang tidak terkutuk, yang tidak terlaknat. Sisanya kebanyakannya itu mal'un semua. Nah, kamu hidup di dunia, mau kamu jadikan negeri apa dunia ini? Kalau hanya sekedar untuk menumpuk harta kekayaan, maka ketahuilah dunia ini paling buruknya negeri bagi kamu. Tapi jika kamu gunakan ia di dalamnya untuk banyak-banyak mencari amal kebajikan, maka dunia adalah negeri yang terbaik untukmu. Dunia itu bisa jahat jika kamunya jahat. Dunia itu bisa baik jika kamunya baik. Tergantung pada diri kamu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beramal kebajikan di dunia, sehingga di dunia menjadi negeri yang terbaik untuk kita, dan akhirat menjadi negeri yang terbaik pula untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menganjurkan bagi kita untuk berdoa di setiap selesai sholat 5 waktu. Pengarang kitab ini, doanya, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkan dari hati hambamu, dari hati saya hambamu ini, keluarkan kulla qadarin lid dunya, setiap qadar, itu setiap kemuliaan bagi dunia. Artinya tidak menginginkan kadar kemuliaan dunia. Kalau ada keinginan itu, keluarkan dari hati hamba ya Allah. Wa kulla mahallin lil khalqi, dan keluarkan pula tempat bagi makhluk di dalam hati saya, agar jangan sampai ada yang bertahta di dalamnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Makhluk jangan. Makhluk yang jangan itu bagaimana? Yamilu bi ila maksiatik, makhluk yang akan membuat aku cenderung kepada maksiatmu. Tapi kalau makhluk di dalam hati yang selalu mengingatkan kepadamu, nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya setiap makhluk yang ada di hati tapi mengingatkan kepada Allah, itu adalah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang shadiqin dengan zahir dan hatimu. Karena orang-orang shadiqin itu akan mengingatkan kita kepada Allah. As-shadiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh dan jujur, zahir dan batinnya sama, tidak beda. Bukan serigala berbulu domba. Bukan lain di zahir, lain di batin. Tidak, sama. Shadiqin, dia jujur zahir dan batin. Mereka orang-orang soleh, itu enggak apa-apa. Karena mencintai orang soleh, mencintai Rasulullah, pada hakikatnya mencintai Allah. Karena mereka adalah syiar-syiar Allah yang wajib untuk diagungkan. Tetapi jika tempat yang ada di hati saya itu disinggahi oleh makhluk yang akan membuat saya cenderung kepada maksiat, keluarkan itu dari hati saya ya Allah. Wa kullu mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghaluni an ta'atik, atau yang akan menyibukkan saya daripada berbuat taat kepadamu, keluarkan itu dari hati saya ya Allah. Aw yahulu bainani wa bainal ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Aw yahulu ma bainani wa bainal ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Atau yang akan menghalangi antara aku dan antara ma'rifatmu yang khusus,
dan antara cintamu yang tulus, hilangkan itu dari hati saya. Ini doa sangat bagus sekali. Au yaqulu ma bainana wa ma bainani wa baina ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Naam. Begitu. Ya Musa, wahai Musa, inni marsadun lidh-dhalimi hatta akhudha minhu liman zalamah. Wahai Musa, sesungguhnya saya ini adalah pengintai, pengawas bagi orang yang zalim, hatta akhudha minhu liman zalamah, sehingga aku akan ambil dari orang yang zalim itu untuk orang yang dizaliminya. Hati-hati, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah alfa, Allah maha melihat, mendengar dan mengetahui segalanya. Kamu berbuat zalim, nanti akan datang waktunya Allah subhanahu wa ta'ala akan menindak perbuatan zalimmu itu. Kamu hanya menunggu waktu saja. Na'udzubillah. Sampai pada akhirnya kezalimanmu itu nanti akan diserahkan oleh Allah kepada orang yang kamu zalimi. Hati-hati. Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Orang yang akan mengalami gelap gulita di hari kiamat adalah mereka, orang-orang yang zalim. Zalim terhadap keluarga, zalim terhadap teman, zalim terhadap masyarakat dan rakyat. Zalim artinya tidak menjalankan hak-hak mereka. Seorang suami wajib menafkahi istrinya, tetapi ia tidak pernah menjalankan kewajiban itu. Ini adalah suami yang zalim. Seorang istri wajib bakti dan taat kepada suaminya selama bukan maksiat, tetapi ia malah tidak mau diajak sholat, tidak mau disuruh tutup aurat, menolak, malah ngomel-ngomel. Kamu adalah wanita yang zalimah, istri yang zalim terhadap suami. Kamu akan bertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Kamu tidak melaksanakan hak kamu terhadap sahabatmu, terhadap kawan-kawanmu, berarti kamu zalim. Berarti kamu termasuk orang-orang yang aniaya kepada sahabatmu, karena hak mereka tidak kamu kerjakan. Allah akan balas perbuatanmu itu. Kamu sebagai pemimpin di dalam suatu negeri, tetapi kamu zalim kepada masyarakat, kepada rakyatmu, kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Inni marsadun, saya ini kata Allah Ta'ala tempat pengintai. Maksudnya marsadun selalu mengintai, selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Walaupun terkadang manusia tidak ada yang tahu ketika kamu melakukan kezalimanmu, tapi Allah maha tahu. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Ya Musa, wahai Musa, idza ra'aital ghina muqbilan, apabila engkau melihat kekayaan sedang menghadap kepadamu, sedang datang, faqul, maka katakan, dzanbun ujjilat uqubatuh, ini dosa yang dipercepat hukumannya di dunia. Wa idza ra'aital faqra muqbilan, dan apabila engkau melihat kefakiran sedang menghadap kepadamu, faqul, maka katakan, marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang wahai lambang orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Apa enggak boleh kita jadi orang kaya? Apakah orang kaya itu pasti tidak soleh? Bukan begitu. Kalau orang kaya tidak soleh, berarti Nabi Sulaiman bagaimana? Beliau kaya. Bukan begitu. Yang dimaksud di sini adalah ketika kekayaan datang menghadapi kamu, maka kamu katakan ini dosa yang sedang dipercepat azabnya, hukumannya. Maksudnya kekayaan yang melalaikan kamu daripada Allah,
dan membuat kamu menjadi angkuh dan sombong. Itu dosa sebenarnya yang dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia ini. Tapi kalau kekayaan yang kamu gunakan di jalan Allah, itu bagus, itu malah bagus. Dan begitu juga jika engkau melihat kefakiran sedang datang menghadap, katakan selamat datang dengan syiar orang-orang solihin. Orang soleh itu harus fakir? Tidak. Terus bagaimana maksudnya? Maksud fakir di sini adalah dia hanya merasa fakir kepada Allah dan tidak pernah berharap kepada makhluk. Ini yang disebut dengan fakir. Dan dia tidak peduli dunia mau datang berdatangan menghampirinya ataupun tidak, hatinya tidak berubah karena dia fakir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau datang dunia, mau pergi dari dirinya, dia enggak peduli. Karena dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba yang fakir kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kepada dunia, bukan kepada pangkat jabatan, kedudukan, enggak, fakirnya kepada Allah. Mereka sadar akan teguran Allah dan seruannya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya fakir kepada Allah. Saya yang dimaksud dengan manusia itu, kata mereka. Sehingga orang yang menyadari akan hal yang demikian, dia menjadi orang soleh. Marhaban bisyiaris salihin. Ketika hati hanya berharap kepada Allah, maka dia tidak akan bergantung lagi kepada makhluk. Dawaul qalbi qat'ul alaiq, kama qala Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Obat hati adalah memutuskan segala rasa ketergantungan dengan manusia. Rasa ketergantungan dengan manusia itu hilangkan dari hatimu. Hanya kepada yang Maha Somad, Allah, kamu bergantung, maka disitulah engkau akan mendapatkan kesejukan. Disitulah hatimu terobati. Selama ini kita hanya bergantung kepada makhluk, takut kepada makhluk, tapi tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah bertumpu harap dan bergantung kepada Allah. Makanya ketakutan terus, khawatir terus. Allah. Ya Musa, wahai Musa, la tansa dzikri, jangan engkau lupa mengingatku. Fa inda nisyanihi takthurud dzunubu, maka ketika melupakannya, yakni melupakan akan mengingatku, berzikir kepadaku, takthurud dzunub, akan menjadi banyak dosa itu. Dosa itu tambah banyak ketika seorang hamba lupa. Kalau seorang hamba sedang ingat kepada Allah, dia nggak mungkin melakukan dosa. Justru ketika ia sedang lalai, itulah dia akan melakukan dosa-dosa. Makanya Allah mengingatkan kepada Nabi Musa agar jangan lupa berzikir, menyebut aku dan mengingat aku. Karena di saat kamu lupa, di saat kamu lalai, itulah dosa akan banyak. Makanya segala hal-hal yang melalaikan kita dari Allah jauhi, jangan didekati. Main domino membuat kamu lalai dari Allah, iya, jauhi, jangan main domino. Main biliar membuat kamu lalai dari Allah, iya, jangan main biliar. Main bola membuat kamu lalai dari Allah, iya, jangan main bola. Permainan-permainan yang melalaikanmu dari Allah jangan kamu lakukan. Kenapa? Karena kalau kamu sudah lalai dari Allah, kamu akan melakukan dosa. Sehingga dosa tambah banyak. Yang ada aja masih belum diistighfari, ditambah lagi dengan yang baru-baru. Pokoknya sebab-sebab yang membuat kamu lupa dari Allah jauhi. Kenapa? Karena kalau kamu dekati kamu lupa. Terus kalau lupa kamu melakukan dosa. Itu aja. Dan dosamu akan semakin banyak. Wala tajma'il mala fa inna jam'ahu yuqassil qalba.
dan jangan engkau tumpuk harta kekayaan, karena sesungguhnya menumpuk harta kekayaan dapat mengeraskan hati. Hati kamu jadi keras. Karena apa? Merasa kaya. Ditegur nggak mau nurut. Karena dia merasa kaya, merasa banyak punya uang. Segala sesuatu yang diinginkan bisa terkabul menurut dia. Jadi kalau ada orang yang negur dia, entah itu kiai atau habib, dia nggak peduli. Masih banyak habib lain selain dia. Saya bisa Pak panggil yang di Jawa-Jawa, yang di luar negeri ke sini dengan uang saya. Kalau ada kiai negur, dia nggak mau menerima teguran kiai. Masih banyak kiai lain. Saya bisa datangkan yang dari luar pulau ke sini dengan uang saya. Ini keras hati. Na'udzubillah, karena merasa kaya. Hati-hati. Kalau kamu sekarang masih miskin, mungkin kamu akan mengatakan, kalau nanti saya sudah kaya, saya akan rajin bersedekah. Saya akan tambah semangat berbuat taat kepada Allah. Iya, sekarang uangnya belum ada. Ntar kalau sudah datang banyak dan menumpuk di rumahmu, mungkin kamu lupa sudah niat kamu itu. Dan itu sudah terbukti banyak sekali. Qarun dulunya ahli ibadah, begitu diuji dengan harta jadi kafir. Siapa lagi itu? Sa'labah dalam riwayat sahabat Nabi, diuji dengan kekayaan. Dari awal mula rajin sholat berjamaah, sedikit demi sedikit hilang dan tidak ada kabarnya lagi. Sibuk dengan dunia. Hati-hati. Mana yang lebih kuat? Hati kamu atau hati Sa'labah yang hari-hari melihat Nabi dan hari-hari bersama Nabi? Dah, jangan macam-macam. Syukuri yang ada. Takut gak kuat nanti. Keras hati, keras. Karena merasa sudah di atas segalanya. Apa yang saya tidak bisa lakukan? Mau umroh, seminggu sekali saya bisa. Keras hatinya. Ada orang negur, siapa kamu? Kamu habib, saya banyak punya habib selain kamu. Kiai, saya banyak punya kiai selain kamu. Ente 100 juta punya habib, punya kiai, tapi perbuatan kayak gitu nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Hati kamu sudah keras, gara-gara tertipu dengan uang, dengan harta benda, kekayaan yang kamu miliki. Na'udzubillah. Ya Musa, wahai Musa. Di dalam Zubat itu disebutkan, wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasim. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Jadi kalau kita keras hati, berarti kita jauh dari Allah. Orang yang keras hati itu nggak mau menerima kebenaran, nggak mau mendengarkan nasihat, merasa diri yang paling benar, orang lain itu salah. Na'udzubillah. Ya Musa, wahai Musa, qul lidh-dhalimina la yadhkuruni. Ya Allah. Wahai Musa, katakan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu agar dia tidak usah menyebut aku. Gak usah berzikir menyebut aku selama dia melakukan kezaliman itu. Biasanya Allah Ta'ala menyuruh kita mengingatnya ya, menyuruh kita menyebut namanya. Udhkuruni adhkurkum. Tapi giliran orang zalim disuruh oleh Allah, gak usah menyebut nama saya, gak usah. Gak usah. Kenapa? Fa innahum, sebab sesungguhnya mereka, kata Allah, idza dzakaruni, apabila mereka menyebut aku, azkurhum, aku harus menyebut mereka. Menyebut mereka dengan apa? Bil la'nah, dengan laknat. Kenapa? Li'anni, karena sesungguhnya aku alaitu ala nafsi, sudah bersumpah atas zatku sendiri, kata Allah, an azkura man dzakarani, saya harus menyebut orang yang menyebut nama saya. Tapi berhubung yang menyebut nama saya ini adalah orang zalim, saya harus menyebut namanya juga. Karena dia orang zalim, maka saya akan sebut namanya dengan laknatku, dengan kutukanku.
Jadi setiap hamba menyebut nama Allah, Allah akan sebut nama hamba itu. Jika ia orang baik, Allah akan sebut dia dengan yang baik-baik. Jika dia orang zalim, Allah akan sebut kezalimannya. Makanya orang zalim itu apabila berzikir, zikirnya tidak akan mendatangkan manfaat baginya. Justru akan mendatangkan mudarat dan mudarat baginya. Bukankah zikir itu pahala, Bib? Iya, bagi orang yang baik. Tapi bagi orang yang zalim, menyebut nama Allah, Allah akan sebut dia dengan laknat. Ngeri. Jadi bagaimana solusinya? Tobat kamu kepada Allah, wahai zalim. Habis itu sebut nama Allah. Allah akan sebut kamu dengan kebaikan, bahkan Allah akan sebut kamu dengan sebagai kekasihnya. Karena kamu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah tuh cinta kepada orang-orang yang bertobat. Selama kamu masih zalim, ikut malam Jumatan tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling khusyuk kelihatannya, sampai matanya kada berbincalak lagi, nah, sampai gelengan kepalanya paling cepat dari yang lain. Tapi perbuatannya zalim, setiap kamu sebut nama Allah, setiap itu pula Allah menyebutmu dengan laknat. Na'udzubillah. Ayo tobat dari kezaliman kita. Jangan dizalimi lagi keluarga, anak, istri di rumah. Jangan dizalimi lagi tetangga kita. Jangan dizalimi lagi sahabat-sahabat dan saudara kita, apalagi orang tua. Jangan dizalimi lagi rakyat atau masyarakat kita. Karena orang zalim apabila menyebut nama Allah, Allah pasti akan sebut namanya tapi dengan laknat. Karena Allah sudah bersumpah demi zatnya harus menyebut orang yang menyebut namanya. Tetapi jika yang menyebut adalah orang baik, Allah akan sebut dia dengan kebaikan. Dan jika yang menyebut namanya orang zalim, Allah akan sebut ia dengan laknat, wal'iyadzu billah. Wa auhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihimus salam qul liqaumika la yadkhulu madakhila a'da'i wa la yalbasu malabisa a'da'i wa la yarkabu marakiba a'da'i wa la yut'amu mata'ima a'da'i fayakunu a'da'i kama hum a'da'i wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembacaan kitab di pelajaran yang akan datang. Untuk hari Rabu depan mungkin kita libur dulu karena insyaallah ulun akan menunaikan ibadah umrah, mendapat tugas membawa jamaah dari Sungai Cuka dan Sungai Danau untuk umrah dan berziarah ke Hadramaut, juga ke Mesir insyaallah. Mohon doanya dari pihak semua. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segalanya. Selamat ulun dan seluruh rombongan mulai datang sampai kembali pulang. Dan mudah-mudahan bagi pihak yang belum pernah melangkahkan kaki ke sana ataupun yang sudah pernah, mudah-mudahan dapat panggilan lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah ulun ada juga mungkin rombongan nanti di bulan Syawal. Kalau ada yang mau ikut gabung bisa, insyaallah nanti kita berangkat bareng di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri, mengunjungi Baitullah untuk tawaf di sana dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada panggilan bisa sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatil dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى وذكر ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا أتقيا علما والله بالخير وفق كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسابق في رضاك ولا تردنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.